रामकृष्ण हरे जय जय राम सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकर्ता देवनिया सतावनी देवनिया कौतुभमणि विराजित
निरंतर हेच ध्यान आवडे निरंतर हेच ध्यान माझा विठोबाचा कैसा प्रेम भाव माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव आपणाचे देव आपणाची विठोबाचा कैसा प्रेम भाव विठोबाचा कैसा प्रेम भाव आपणाचे देव होय पडिले देह भाव पुरवी वासना पडिले देह भाव पुरवी वासना अंधेते अपना पाती न्यावे माझे पुढे उभा राही सांभाळता मागे पुढे उभा राही सांभाळता आलिया आघात निवरावे योगक्षेम त्याचे जाणे जडभारी योगक्षेम त्याचे जाणे जडभारी वाडघावी धरू धरुनिया पडिले देह भाव पुरवी वासना पडिले देह भाव पुरवी वासना अंधिते अपना पाण्यावे
पुरवी वासना भाव पुरवी वासना अंदिते आपणा पासिन्या अंदिते आपणा पासिन्या आपणा पासिन्या कुमार कुमारी कुमार पडते माझा विठोबाचा कैसा प्रेम भाव माझ्या विठोबाचा कैसा माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव माझ्या विठोबाचा कैसा आपणाची देव होय गुरु आपणा देव होय गुरु पडिले देह भाव पुरवी वासना पडिले देह भाव दिवस आपणाची सेवा होय आपणाची माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम माझ्या विठोबाचा कैसा आपणाची देव होय गुरु आपणाची देव
सर्व संतन की जय। विठ्ठल
माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणाची देव होय गुरु, पडिले देह भाव पुरवी वासना, अंतिते आपणा पासिना, मागे पुढे उभा राही सांभाळिता आलिया आघात निवरावे, योगक्षेम ध्याचे दाने जडा भारे, वाटदावी करी धरोनिया, पडिये देह भाव पुरवी वासना, अंतिते आपणा पाशिनावे, तुका म्हणे नाही विश्वास द्या म्हणे, पाहावे पुराणे विचारूनी, पडिले देह भाव पुरवी वासना, अंतिते आपणा पाशिनावे. विठ्ठल. पांडुरंगा करो प्रथम नमन, पांडुरंगा करो प्रथम नमन, त्याचे कृपादानी कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरु दास तुका. ओम नमो ज्ञानेश्वरा, करुणा करा दयाळा, तुमचा अनुग्रह लाधलो, पावन झालो चराचर. मी कळा कुसरी काहीच नेने, बोलता वचने आधी भाविका, तुमचा अनुग्रह लाधलो, पावन झालो चराचरी. एका जनार्दनी तुमचा दास याची आस पुरवावी, तुमचा अनुग्रह लाधलो, पावन झालो चराचरी. प्रथम नमनो करू गणनाद उमाशंकराची या सुधा, शरणावरी ठेवून माता साष्टांग आता दंडवत. दुसरे बंधू सारजाचे चतुराननाची आत्मजा, वाघ सिद्धी पाविजे सगदातीच्या शरण होया दंडवत. आता बंधू देव ब्राह्मण जाचे ने, पुण्य पावन प्रसन्न होऊन स्वदेजन जय माझ नमन दंडवत. आता बंधू साधू सज्जन रात्री दिवसे हरिचे ध्यान, विठ्ठल नाम उच्चारिता जन ध्यामाजे नमन दंडवत. आता नमो रंगभूमिका कीर्तनी वे होते लोका, ठाळ मृदंग सोते जगा दय माझा दंडवत. ऐसे नमन करुणी सकळा हरिकथा बोले, बोपडया बोला अज्ञान मनोनी, आपल्यावाळा चालवी सगळा नाम विठ्ठला. जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज अभंगत नाम पानुभविच. அபங்கத்துடைய தாற்பயம் என்ன, அது காட்டக்கூடிய வழி என்ன, எதற்காக இந்த அபங்கங்கள் எழுதினார்கள், அவர்கள் எழுதினவர்கள்லாம் இப்போ எந்த ஸ்திதியில் இருக்கிறார்கள், நமக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபம் என்ன, நாம் ஏன் இதை பாடணும், எதுக்கு இப்படி ஒரு மேளா வைக்கணும், இத்தனை பேரே கூப்பிடணும், சாப்பாடு போடணும், निमित्याचा धनी केले से प्राणी माझे माझे मनोनी व्यर्थ गेला. तुकाराम महाराज
அத்தியாத்ம விஷயத்தில் தான் ஒருவனுக்கு மாத்திரம் நிம்மதி கிடைச்சா போகிறோம்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் யோகியர்கள். பாகவதா அப்படி நினைக்க மாட்டார். எல்லோருக்கும் அது கிடைக்கணும். அதுதான் நமக்கு எல்லாம் கூடி நிற்கும். யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம். அது யாருனால முடியும்னா சாதுக்களால் முடியும், பாகவதாளால் தான் முடியும். நம்ம வீட்டில் கேட்டுக்கலாம். நான் சொல்லக்கூடிய கீர்த்தனையே எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கா. வீட்டில் டேப் ரெக்கார்டு போட்டு கேட்டுருக்கலாம். எதுக்கு நீங்கள் இங்கே வரணும் அவ்வளோ தூரம் அவஸ்தைப்பட்டு? இந்த மெட்ராஸில் அதுவும் ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் வருதுங்கிறது எவ்வளோ சிரமம். ஒருத்தருக்கு பார்க்குறோம், பார்க்கும்போதே அந்த பாவம் ஸ்புரிக்கிறது. எந்த நோக்கத்துக்காக வந்தோம், யார் யாரை பரிச்சயம் பண்ணிட்டா என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பொலிட்டீஷியனுடைய ஏரியாவில். இந்த ஏரியா அப்படி இல்லை. ஒருத்தருக்கு பார்க்கும்போது அத்தியாத்ம விஷயத்தை பரிமாறிக்கணும், ஒருத்தருக்கு பார்க்கணும். ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா, ராமகிருஷ்ணரி வாசுதேவர். அப்படி ஒரு சத் சங்கத்தை சந்துக்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காள். சந்துக்கள் தான் தெய்வம், அப்புறம்தான் பரதெய்வம். அப்புறம் தேவத்தே சந்த, தேவத்தே சந்த, தேவத்தே சந்த, தேவத்தே சந்த, பிரதிமா तसे भावे, मी तो सांग तसे भावे, मी तो सांग तसे भावे, मी तो सांग तसे भावे, असे खावे सकळा, असे खावे सकळा, असे खावे सकळा, खावे सकळा. देवते संत, देवते संत. भगवान தான் சந்துக்கள், பாகவதாள் தான் பகவான். அவன் தான் நிமித்தியதா பிரதிமா. யாருடைய பிரதிமைனா சாட்சாத் பகவானுடைய பிரதிமைகள். அவர்கள் இல்லாட்ட நமக்கு என்ன நாலேஜ் வந்துடும்? அத்தியாத்ம விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு துளி தெரிய போகிறதா? புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டாப்புல முடியாது. அதுக்குண்டான பாவம் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட இருந்து தான் நமக்கு வரணுமே. புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒன்றும் கிடைக்காது. வேதாந்த விஷயமாக உள்ள நாலேஜுகள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் அனுபவம் அப்படிங்கிறது அதை மேற்கொண்ட பெரியோர்கள்ட்ட இருந்து அனுபவித்து வரணும். அதை ஞானேஸ்வர பகவான் சொன்னார். பழக்கங்கிறது வேணும், அனுபவம் அதில் தான் வரும். திகுவே வேகுக்காரி. வேகுங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தங்க? வேகுனா ப்ராக்டிஸ். திகுவே வேகு. பகவன் நாம சொல்லணும்னா கூட அது பழகணும். பழகி தான் வரும். அது மாதிரி இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்த சங்கம். இந்த சங்கத்தில் வந்து நாம் ஒருத்தருக்கு பழகிறோம், ஒவ்வொருத்தட்ட ஆத்தியாத்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பாவம் நமக்கு கிடைக்கிறது. இங்கே உட்காந்து பாடக்கூடிய பெரியவர்களுடைய அந்த வச்சனங்களுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டாலும் அதோடைய பாவத்தை உனக்கு கொடுக்கும். அர்த்தம் தெரிஞ்சு தான் பாடணுங்கிற சட்டம் கிடையாது. அர்த்தம் தெரிஞ்சால் நல்லது, தெரியாட்டா கூட அந்த பாவத்தை கொடுத்துடும். ஒரு டேப்லெட்டை சாப்பிட்னா அது என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கறது இல்லை, நம்ம முழுங்கி வர்றோம், அவ்வளோதான். அதோட வேலையை அது செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டுருக்கோம். அதில் சத் சங்கம் உயர்வாக உள்ள இடம். இது பகவானே ஆசைப்படுறாரு சத் சங்கத்துக்கு. யா சுகா காரணே தேவ வடவளா வைகுண்ட சோடு நீ சந்த சதனி ரகிலா. அரே சத் சங்கத்துக்காக ஆசைப்பட்டு வைகுண்ட சோடு நீ, வைகுண்டத்தை விட்டுட்டு
சந்தோஷம் இங்கே இருக்கார் பகவான். ஏன்னு சொன்னால் இங்கே தான் பாகவதால அவளுடைய தரிசனம் எனக்கு கிடைக்கணும். யம தர்மராஜா கதறான். துக்காராம் மகாராஜுடைய ராபகத்தில் சொல்கிறேன், எவனெல்லாமோ பார்த்துருக்கேன், 2 பாகவதா தரிசனம் எனக்கு கிடைக்காதா, இப்படி இந்த வழியாக போச்சல்ல பண்ணுறது. யம தர்மவாடி பாஹே நிரந்தர ஜோடுனியா கர திஷ்டதசே. கரத்தை கோஜி யாராவது பாகவத எந்தெந்த ஜனங்களையோ பார்த்துட்டு இருக்கோமே, ஒரு பாகவத தரிசனம் இன்னைக்கு கிடைச்சிடாதானே. யம தர்மம் கரத்தை ஜோடுனியா கர திஷ்டதசே நின்றுன்னு இருக்கா பார்த்துண்டு. அப்போ சத்சங்கத்துக்கு அப்பேற்பட்ட மகத்துவம். இந்த மகத்துவமாக உள்ள ஒரு சமாச்சாரம் நமக்கு சுலபமாக கிடைச்சதுனால அலட்சியம் கூடாது. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், இது ரொம்ப ரேர் சான்ஸ். இது எத்தனை கோடி பேர் இருக்காங்க மദ്രാஸில், எத்தனை பேருக்கு லபிச்சிருக்கு, நமக்கு தானே கிடைச்சிருக்கு. எதனாலனா மதா விட்டோபாச்சா கைசா பிரேம பாவம் आपनाची देव होय गुरु. जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज சொல்றாரு, என்னுடைய மதா விட்டோபாச்சா கைசா பிரேம பாவ. எப்பேற்பட்ட குணம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, வேதாந்த விஷயமா அது. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்ற குணம் உண்டு, உன்னுடைய ரூபத்தை நான் நினைக்கிறேன். அத்வைத பரமாக இருந்தால் கூட துக்காராம் கல்பித துவைதத்தில் ரசிக்கிறார். உன்னுடைய அழகு என்ன மெய்மறக்க செய்கிறது, நீ யாருன்னு. சர்வோத்தம தேவதா சார்வபௌமா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயக்க. ஆனால் கர்த்துமா கர்த்தும் அந்நியதா கர்த்துமா உள்ள பகவான் எனக்கு யாருன்னா மாதா விட்டோ பாச்சா கைசா பிரேம மாதா விட்டோ माझ्या विठोबाचा अभिमान எப்படி வருது, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव आपणाचे देव होय गुरु.
ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಗುರುನಾಥರ ಅವರು ಬಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರಾಘವ ಚೈತನ್ಯ ಕೇಶವ ಚೈತನ್ಯ ರಾಘವ ಚೈತನ್ಯ ಕೇಶವ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಂಗಿತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ बाबाजी आपुले सांगितले नाम बाबाजी आपुले सांगितले नाम मंत्र दिला राम कृष्ण हरी अरे तुकाराम महाराज के रामकृष्ण हरिंग्र मंदिरते स्वप्नतर उपदेश பண்ணா ஓய குரு तुकाराम महाराज के बाबाजी आपले सांगितले नाम मंदिर दिला रामकृष्ण हरी एण्णिके किडचिदनु एळुदिट्टारे माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुका म्हणे माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुका म्हणे எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். அவர் வாழ்ந்த சரித்திரம், அவருடைய பிரபாவம், எப்பேற்பட்ட மனுஷர், எப்படி வாழ்ந்து என்ன பாதையை நமக்கு காமிச்சிட்டு போனார். நமக்குன்னு ஒரு பாதை சொல்லிவிட்டு அவருக்குன்னு தனியாக கதவு பூட்டிட்டு ஒரு பாதையில் போகல. எதை சொன்னாரோ அதை அனுஷ்டித்து காமிச்சு ஆமே ஜாத்தோ அப்பலியா காவா அம்மச்சி ராமராமா ஜாவா டாட்டா டாட்டா நான் போயிட்டு வரேன், நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேருங்கன்ட்டு போகிறேன் கடைசி அபங்கத்தில். அரே ராமகிருஷ்ண ஹரி விட்டலா கேசவா மந்திரா ஜப்பாவா சர்வகால. சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு மனுஷர் இப்படி ஒரு தத்துவங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையினால் பிரகடனப்படுத்தினார். ஒரு புஸ்தகம் அடித்து விட்டார், அதை எல்லோரும் வாங்கிக்கோங்க பார்த்து பாருங்கன்னு சொல்லலை, மைக் எடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணல. அந்த காலத்தில் இவ்வளோ மீடியா கிடையாது. நான் இங்கே கீர்த்தன் முடிச்சுட்டு நேற்றுக்கு காரில் போயின்னு இருக்கேன், எனக்கு ட்ரெயினில் இருந்து ஒரு ஃபோனு, என்னென்னா நீங்கள் இன்றைக்கி தாளக்கரியில் இருந்தேலாமே அப்படின்னு. அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா எனக்கு ஃபோன் வந்தது. என்ன கம்யூனிகேஷன் அப்போ எப்படி பண்ணியிருக்கா துகாராம் மகாராஜ். ஒவ்வொரு கிராமமாக போய் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டார். 2 வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன், எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. அது என்ன சொல்ல போகிற, என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்ல போகிறேன். திண்ணையில் இடம் கொடுத்தா போகிறோங்கிறதுல அந்த அபங்கத்தில் எனக்கு திண்ணையில் ஒரு ஓரமாக எனக்கு சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு அவசரப்பட வேணாம், நானே டிஃபங்கரியில் கொண்டு வந்துடுறேன். தேவ கியாக்கோனி ஆயித்தா அலா கர புசுவனி. இவரெல்லாம் பார்த்தார்கள். வீடு தேடி வந்து கொடுக்குறேன்னா என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா ஆயித்தா அலா கர புசுவனி. ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறேன் ரெடிமேடாக ஃப்ரேம் பண்ணியே. அடே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பண்ணுவேளோ நம்ம தெரியாது. நான் ஃப்ரேம் பண்ணியே தரேன். ஆயத்த அணிகளை அங்காடியெலாம் போட்டிருக்கா பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி ஆயத்தா ஆலா எங்கே கர புசோன்னி வீட்டில் கொண்டு கொடுக்குறேன். இவர்கள் தேவனலகே 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 சாண்டுவன்யாசா ருதலா ஜாகே. படம் மாட்டுறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இடம் இல்லையப்பன். ஐயோ நான் அந்த படம் சொல்லி ஹிருதயத்தில் மாட்டுறதுக்கு இடம் கொடுங்க, அதை ஹிருதயத்தில் மாட்டிக்குங்க. அதுக்கப்புறம் அவள் விடலை, உலக விஷயங்கள்ங்கிற படம் ஹிருதயத்தில் நிறைய மாட்டிட்டோம், இது மாட்டுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா. நலகே ரூக்கா மோளக்காய், நீ சம்பாவனை தரணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லைன்னு வேறு சொல். நலகே ரூக்கா மோளக்காய் ஏதோ வச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இப்படி பிரச்சாரம் பண்ணினவர். இன்றைக்கி நம்ம சுலபமாக அது ஸ்டேஜ் போட்டு 3 வேளைக்கு சாப்பாடு போட்டு வேளைக்கு காஃபி கொடுத்து ஜம்முன்னு உட்காந்து கேட்குறோம். துகாராம் மகாராஜ் சாதனை இன்றைக்கி நம்ம ஆயுஷாச்சா யா சாதனை சச்சிதானந்த பதவிக்கு துகாராம் துக்கிதா ராம சமான துகாராம்.
ராமனுக்கு சமானமாக துகாராம் மகாராஜ். ஜெகத்குருன்னு 3 பேருக்கு தான். கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள், அப்புறம் துகாராம் மகாராஜ். ஜெகத்குருங்கிற அடமொழி 3 பேருக்கு தாங்க. ஏன்னு கேட்டால் உலகத்துக்கு எதை காட்டணுமோ தான் அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டினதுனாலே ஜெகத்குரு துகார். நமோ சத்குரு துகயா ஞான தீபா, நமோ சத்குரு சச்சிதானந்த ரூபா, நமோ சத்குரு. நீளப மகாராஜ் துகாராம் மகாராஜை பற்றி எழுதியிருக்கார் குருஸ்துதியில். நமோ சத்குரு துகயா ஞான தீபா, நமோ சத்குரு சச்சிதானந்த ரூபா, நமோ சத்குரு பக்த கல்யாண மூர்த்தி, நமோ சத்குரு பக்த கல்யாண மூர்த்தி, நமோ சத்குரு பாஸ்கரா பூர்ண கீர்த்தி. ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் உலகத்தில் வந்து குறைஞ்ச நாள் தான் வாழ்ந்தாலும் கூட அவருடைய சரித்திரம் நமக்கு ஒரு பொக்கிஷம். இந்த சரித்திரத்தை கேட்டே எவ்வளோ பேர் சரித்திரம் சொல்கிறாப்போ. முன்னெல்லாம் இவ்வளவு கிடையாது, எல்லாரும் சரித்திரம் சொல்கிறாங்க. இந்த சரித்திரத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு மன அமைதியை பெற்றதுனால தான் இவ்வளவு கூட்டம் இங்கே இருக்கும். இல்லாட்டா ஏதோ ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். கதையாது துகாராம் சுவாமி கதை கேட்டிருக்கியா? யாராவது கேட்பாளா? சரித்திரம் கேட்டிருக்கியா? துகாராம் கதை கேட்டிருக்கியான்னு சொல்ல முடியுமா? சரித்திரம் இது சரித்திர காலத்தில் நடந்தது. புராணத்தை சொல்லலை, புராணம்ங்கிறது வேறு, இது சரித்திர காலத்தில். அதனால் அவர் வம்சத்தில் உள்ளவர்களோடு இன்னும் இருக்கார். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், இன்னும் இருக்கார். அதனால் நம்மளை மாதிரி பாக்கியம் பண்ணவர் யார் இருக்கா? நம்மளுடைய காலத்தில் இவ்வளவு அவதார புருஷருடைய சரித்திரங்களை கேட்க முடிஞ்சது. ஞானேஸ்வர பகவானுக்கு முன்னால் பிறந்திருந்தா கூட கொஞ்சம் சப்புன்னு தான் இருக்கும் லைஃபு. ஞானேஸ்வர காலத்துக்கு அப்புறம் நம்மளாம் பிறந்ததுனால நமக்கு ஜாக்பாட் அடித்த மாதிரி ஞானேஸ்வர பகவானுடைய சரித்திரம். அடே அப்பா, ஞானேஸ்வர பகவான் என்ன துகாராம் மகாராஜனை 2 பேரும் நமக்கு துவஜஸ்தம்பம் மாதிரி. இந்த வாரக்கரி சம்பிரதாய கோவிலுக்கு கலசம் மாதிரி துகாராம் மகாராஜனை சொல்லுவார்கள். அப்படி ஒரு சாதனை பண்ணினதுனால தான் நாம் இங்கெல்லாம் இருக்கோம். அவர் பண்ணினது வேதாந்த விசாரத்தின் மூலமாக, தியானம், யோகம், தபஸ் மூலமாக உனக்கு நல்ல சாதனத்தை காத்து கொடுக்கிறேன், அந்த சாதனை மூலமாக நீ பகவத் பிராப்தி இடலான்னு சொல்லவே இல்லை. டாயிஸ் பைசோனி கரா ஏக சித்த, இருக்கிறபடி இருந்துட்டே உட்காந்து சௌக்கியமாக படுத்துட்டு நிஜால்யானே எங்கள் ஆத்தா உபானாரா என்ன படுத்துட்டு நாம சொல்லுப்போ. நீ நாமா சொல்லும்போது கண்ணில் ஒரு சொட்டு ஜலம் வந்துடுத்து பகவான் முன்னால் உட்காந்துருக்கு. माझा विठोबाचा कैसा प्रेम,
ஆசைகள் எது இருக்கோ அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறான் பகவான். உன்னுடைய ஆசை நியாயமாக இருந்ததால் என்றால் பூர்த்தி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு என்னுடைய பொறுப்பு. அந்தித்தே ஆப்பனா பாசினாவே, கடைசி காலத்தில் உன்னை என் கூட அழைச்சி நான் இருந்து உன்னை கூட்டின்னு போகிறேன், ஏன் பயப்படுற? பொறுப்பை வந்துட்டு போட்டுடனா. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு காரியமும் நாம் குருநாதனுக்கு சம்மதமாக நடத்துகிறோமா, பகவானுக்கு நடத்திட்டு போ. இதுக்கு ஒன்றும் நீ கர்மகாண்டங்களையும் தர்மசாஸ்திரங்களையும் பெரட்டி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நாம் போகக்கூடிய வழி சரிதானு மனச்சாட்சியே என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா பகவத் ஸ்வரூபம். இங்கே ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் என்னுடைய அப்படின்னாரு, மாதா விட்டோ வஜா கைசா பிரேம பாவா. இங்கே பண்டர்பூரில் பார்த்தா எப்படி ஞானேஸ்வர பகவானை மாவுலின்னு அழைக்கிறோம், அது மாதிரி பாண்டங்கனே மாவுலின்னு தான் சொல்லுவோம். பண்டர்பூரில் மாவுலி 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 ஒரு பகவான்னு நினச்சி அவரை ஒரு டிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே போய் நிற்கிற போகிறது இல்லையே. ஓடி போய் அங்கே மாஜா விட்டோவாஜா, என்னுடைய விட்டோவா அபிமானம். வேறு சுவாமியை சொல்ல முடியலை. ஒரு பெருமாள் இருக்காருன்னு சொன்னால் பெருமாளுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் நம்ம விதிச்சிருக்கோம். பாலாஜி போய் பார்க்குறோன்னா வச்சுக்கோங்க, திருப்பதியில் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது, அதுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும். மஜா பாலாஜி கேட்குறதுக்கே சரியா இருக்கா? மஜா விட்டோவா, மஜா விட்டோவா. ஏன்னா அப்படி இருக்கிற தெய்வம். வீர விட்டலாச்சே காடே, வீர விட்டலாச்சே காடே, வீர விட்டலாச்சே காடே, வீர விட்டலாச்சே காடே, வீர விட்டலாச்சே काढे कैताळा पाया पडे, कैताळा पाया पडे, करी घोष जय जयकार, करी घोष जय जयकार, कलिकाला पाया करती घोष जय जयकार, करती घोष जय जयकार, पांजय डोंगरा करी घोष जय जयकार, जलदी पांजय डोंगरा, करी घोष जय जयकार, जय जयकार, जलदी घोष जय डोंगरा,
நம்ம விட்டோபாவை எப்படி பிடிச்சிக்கலாம்னு கேட்டால் அவனை அதாவது ஒரு தெய்வத்திட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே தெய்வ தரிசனம் கிடைச்சிதுன்னு யாரும் சொல்லிட முடியாது. ஞானேஸ்வர பகவானே எழுதியிருக்க, भावे वीणा भक्ति, भक्ति वीणा मुक्ति, बले वीणा शक्ति, बोलने कैसे नहीं दैवत प्रसन्न त्वरित. காலம் வந்து சாயங்காலம் முடியும் ராமநாமம் எழுதினா பாட்டி சொன்னான்னு எழுதினா பாடிட்டு போய் சாயங்காலமே கேட்குறான். வெடிய வெடிய எழுதியிருக்கேன், ராமர் ஒன்றும் பிரத்யட்சமாகலையே. இங்கே அனுபவத்தை காட்டுறது மாதா விட்டோபாச்சா கைசா பிரேம பாவ. அவருடைய பிரேம பாவம்னா என்ன? அடிக்கடி கைசா பிரேம பாவம் சொல்ல என்ன செஞ்சார் அப்படி. இவ்வளவு சரித்திரங்கள் நீங்கள் அந்த நாடகம் மூலமாக பார்த்துருப்ப, உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குருமதாசருக்கு என்ன பண்ணினார், சாவத்தமாலிக்கு என்ன பண்ணினார், நரகரி சொன்னாருக்கு என்ன பண்ணினார், இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்களே சொல்ல பொறுப்புருவேன். நான் கதை சொல்கிறதுக்கு வரல, வரி வரியாக அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பஜனை மூலமாக பகவானை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் உண்டா? உண்டு. அதுதான் விட்டர். கேவலம் பஜனை மாத்திர. சாட்சி சொல்கிறார் துகாராமார், துகாமணே ஏதே பஜன பிரமாண, துகாமணே ஏதே பஜன துகாமணி ஏதே பஜன பிரமாண காய தோரப்பணதாளவேத்தே. எப்பேற்பட்ட பாபங்கள்லாம் செஞ்சவனுக்கு கூட அதெல்லாம் போக்கடிச்சு பகவத் தரிசனம் கொடுத்தது இந்த மார்க்கம். இதே மாவலி ஞானேஸ்வர பகவான் சொல்கிறார், ஞானதேவா பிரமாண ஞானதேவா
நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக சுலபமாக வசப்படக்கூடிய ஒரு தெய்வம் மாதா விட்டோவாச்சா கைச பிரேமமா. சந்த துகாராம்னு ஒரு புஸ்தகம் வெளியிட்டோம். மைவீதி மகாராஜுடைய கிரந்தத்திலிருந்து தமிழாக்கம் பண்ணி இட்டோம். 1000 புஸ்தகம் அடித்து வச்சுருந்து இந்த 1000 புஸ்தகத்தை விற்கிறதுக்கு 5 வருஷம் ஆச்சு. அப்புறம் ஞானேஸ்வருடைய சரித்திரம் ஆஸ் இட் இஸ், எது பிரமாணத்தோட ஞானேஸ்வருடைய வாழ்க்கை பிரமாணமாக இருக்குது. அந்த பிரமாணத்தை அபங்கத்தோடு, அப்போ அதை யாரும் சரித்திரத்தை மாற்ற முடியாது இல்லையா. அப்போது சிலவா கேட்டாங்கிட்ட, புஸ்தகத்தை அடித்து வைக்கிறோம், யார் வாங்குறா? யாதலா துக்கான தேதி ஆலி ஆசி தான சந்து உதார உதார பரலே அனந்த பாண்டார. கடை விரித்தேன், கை கொள்வார் இல்லை. பரவாயில்ல, நம்ம காலத்தில் செஞ்சிடணும். அது விற்கிறதோ விற்கலையோ, பின்னால் உள்ளவளுக்கு ஏதாவது என்றைக்காவது ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கும்போது அவன் பேராண்டியானாலும் ஒத்து பார்ப்பான், படித்து பார்ப்பான், அவனுக்கு ஒரு திவ்ய ஞானம் வந்தாலும் வந்துடும்னா அதில் ஹாஸ்யமாக இருந்தது. நான் சொல்கிறது எங்கள் சிஷ்ய பையங்களுக்கு பிரத்யட்சமாக அது சத்தியம்னு காமிச்சார். இப்போ வாரக்கரி யாத்திரையில் ஒரு அதிசயம் நடந்தது. வாரக்கரி யாத்திரை ஆலந்தியிலே இருந்து பிரஸ்தான் 20 நாட்கள் நடந்து போகக்கூடிய அந்த வாரக்கரி யாத்திரை கடைசியாக பண்டரிபுரத்தில் முடியும். பிரஸ்தானுக்கு 3 நாள் அங்கே தங்கியிருப்போம் ஆலந்தியில். நம்மளுடைய சிஜிய பையங்கள்லாம் போய் அங்கே பிரஸ்தானில் மாவுலியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது 4-5 பேர் தமிழில் பேசின்னு இருக்கா. தமிழில் பேசின்னு இருந்த உடனே இவர் தமிழ்நாட்டுக்காரா போலுக்குன்னு பக்கத்தில் போய் கேட்டால், ஆமாம் எங்களுக்கெல்லாம் ராஜபாளையம், நாங்கள் மெட்ராஸில் இருக்கோம், ஒவ்வொரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 2 மாதம் வருவோம், மாவுலியை தரிசனம் பண்ண வந்துடும், ஒரு 7-8 வருஷமாக வந்துன்னு இருக்கோங்க. சரி, மாவுலியை பற்றி எப்படி தெரியும்? இல்லை, கோதண்டராம சுவாமிகள் புஸ்தகம் ஒன்று கிடச்சிது எங்களுக்கு, அதை படித்து பார்த்தோம், என் மனசு அப்படி ரொம்ப கிரகிச்சது. இதே என் நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் சொன்னேன். நாங்கள் ஒரு சர்க்கிள் அமைச்சுட்டோம். ஒவ்வொரு வாரம் மத்தியானம் அந்த கோதண்டராம சுவாமிகளுடைய புஸ்தகத்தை வச்சு கிளாஸு. இது பல வருஷங்களாக நடக்குது. ஒவ்வொரு தரமும் நான் மாவலியை பார்க்குறதுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கோ நாங்கள் 6-7 பேரும் வந்துடும், மாவலியை பார்த்துருவோம். இந்த வருஷம்தான் வாரக்கரி யாத்திரை வரப்போகிறோம். நீங்கள் இந்த ஒரு புஸ்தகம் கிடச்சிது, அவனை கூட்டின்னு நம்ம ரூமில் வச்சு விசாரித்தா எவ்வளவு அந்த ஞானேஸ்வரியிலேருந்து எடுத்து சொல்கிறான். தமிழில் தான். மாவுலி இன்னென்ன உதாரணம் கொடுக்குறார் இந்த விஷயத்துக்கு, மாவுலி இந்த விஷயத்துக்கு இன்னும் உதாரணம் கொடுக்குறார் அப்படிலாம் சொல்கிறான். அதில் ஒரு 5-6 பேரில் ஒரு பையன் முஸ்லீம் பையன், அவன் ஃபுல் வாரக்கரி யாத்திரை எங்கள் கூட, அவர் வேறு திண்டியில் வந்தார், ஃபுல் வாரக்கரி யாத்திரை இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கா. சொல்கிறான், ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த புஸ்தகத்துடைய வேல்யூ அந்த டயத்தில் கிடைக்கிறது இல்லை, என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும், யாருக்காவது கிடைக்கும். அந்த நோக்கத்தில் தான் நம்ம போடுறோமே தவிர, இப்போ அடுத்தாப்பில் ஏகநாதி பாகவதம் வெளியிட போகிறோம். ஃபுல்லும் கோபால் மாமா தயார் பண்ணியிருக்கார். அதை நான் இன்னமே அதுக்கு முதல் முடக்கி போட்டு அது பண்ண போகிறோம். அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு சொன்னால் கூட, இது அவசியமா அப்படின்னு கேட்டால், யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம். என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்மளுடைய வம்சத்தில் ஒருத்தன் படித்து ஏகநாத் மகாராஜ் மாதிரியே மாறிட மாட்டானா? எங்கள் அப்பாலாம் நான் இப்படி வருவேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாரா? எங்கள் தாத்தா நினச்சாரா? ஒரு ஹரிகீர்த்தன் பண்ணுறவன் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தன் பிறக போராட்டா? அதிசயமாக தான் இருக்குது, ஆனால் அது சத்தியமாக இருக்குது. மாதா விட்டோவாச்சா கைசா பிரேம பாவம் अपनाजी देव होय गुरु पडिले देहा भाव पुरवी वासना अंदिते आपना पासी न्यावे நம்மளுக்கு வாசனா பலம் ஜாஸ்தி எல்லா விஷயத்துல இருக்கு. அதை நீ அவனை நம்பு, நான் அவனை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறார். நீ உன்னுடைய வாசனையை கூட பாரமார்த்திகத்துக்கு அந்த வாசனை உகந்ததாக அவன் மாற்றிடுவார். எந்த விதமாக உள்ள ஒரு சிந்தனையும் அவன் விஷயமாக அவனே மாற்றிட மாட்டான். ஒரு நம்ம காலத்தில்
இது சமீபத்தில் ஒருத்தர் வந்து மதம் மாறிட்டார். மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தது. நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர். ஏன்னா அவளை அந்த 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 குலத்தையே ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறோம் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு அது இருக்கா இல்லையா. இன்னும் கொஞ்சம் தீண்டத்தகாதவர்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சா அவள் போகத்தான் செய்வா. எங்கே மரியாதை கிடைக்கிறதோ அங்கே தான் போவா. அதுக்கு ராத்திரிக்கு ரொம்ப மனசு சங்கடப்பட்டது. முடுக்க அவன் 12 வருஷமோ 15 வருஷமோ சபரிமலை வேற போயிருக்கான். கூட்டமாக கொள்ளையடிச்சுன்னு போயிட்டாங்க. இவளுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வுன்னு பார்த்தா பக்த விஜயம்தான் தீர்வு. வேதமாக படிக்க முடியாது, அவனுக்கு ரைட்டு கிடையாது. சகலாச்சே ஏத்தே ஆஹே அதிகார் கலிகி உத்தார ஹரிச்சா நாமே. யாரையும் வந்து கேட்கலாம், யாரும் பஜனை பண்ணலாம், இவன் பண்ணணும் இவன் பண்ணப்படாது, அவனுக்கு ரைட்டு கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு தர்மம் இது. அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு அவதாரம் எடுத்த மாதிரி விட்டல். நாம் அப்படி தான் பார்க்கணும். நமக்கு மாத்திரம் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது. இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் ஒரு ஹரிஜன் காலனியில் போய் பஜனை பண்ணிட்டு வரோம். நம்ம அங்கே போய் அவள் எவ்வளோ சிரத்தையாக இருக்கா. அவளை 4 பேர் அழைச்சின்னு வந்தோம். எல்லோரும் கோபிச்சந்திரன் பார்க்கும்போது ராதே கிருஷ்ணா சுவாமி ராதே கிருஷ்ணாங்கிறான். நான் சொன்னேன், அவள்லாம் கூட வந்து ஒரு நாளைக்கு சமபந்தி போஜனம் நம்ம பண்ணணும்ப்பா. அவனை பார்த்தாலே நமஸ்காரம் பண்ணாமல் நான் போக மாட்டேன். நடு வழியில் பார்த்தா கூட அவன் மம்மட்டியை தூக்கின்னு போகும்போது தான் கோபிச்சந்திரன் போட்டிருக்கான், துளசி மாலை போட்டிருக்கான். இதை விட என்ன வேணும்? இதை விட வேறு லட்சணம் வேணுமான்னு? கண்டீவரவா துளசி விரதகரா ஏகாதசி விரதம் சுத்த உபவாசம் இருக்காவா ஹரிஜன்ஸ். சுத்த உபவாசம். சாதாரண நாளைக்கு உபவாசம் இல்லாத நாளைக்கு கூட வெங்காயம் சேர்க்கறது இல்லை. அப்படி ஒரு ஆச்சாரம். அவளை நீங்கள் எப்படி ஒதுக்கி வைக்க முடியும்னு கேட்குறேன். நமக்கு என்ன ரைட் இருக்கு? होगा दुराचारी विषयी आसक्त संद कृपे त्वरित उद्धरती. துராச்சாரனா இருக்காண்டா அவனை உள்ள விடாதே இந்த இடத்துக்குள்ளேன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் ஒரு ரைட்டு கிடையாது. விஷய போகங்களில் முங்கின்னு இருக்கான் அவனுக்கு இங்கே இடம் உண்டானா உண்டு. அவனுக்கு முதல் வரிசையில் சீட்டு கொடு. ஆசக்தனாக இருக்கான் அவனுக்கும் கொடு. இவெல்லாம் எதன் மூலமாக முன்னேற போகிறா, எதன் மூலமாக உத்தாரம் பண்ணுவான்னா அவளைத்தான் முதல்ல உத்தாரம் பண்ணுவார்கள் சாதுக்கள். சந்த கிருப்பே துவரித்த உத்தரத்து. அவளுக்கு இந்த சந்துக்களுடைய சரித்திரத்தை சொன்னால் போகிறோம், அதன் மூலம் ஜென்மா கிடைத்திடும். அவ்வளவு சந்துக்களை உருவாக்கிட்டு போனார். பண்டரிவரத்தை சுற்றி சந்து தானே. முற்றுகிடும்னு ஒரு பாட்டு உண்டு. என்ன முற்றுகிட போகிறான்னு நான் ஒருத்தர் சொன்னேன். அங்கேருந்து சந்துக்கள் வெளியில் போக மாட்டா, க்ஷேத்திரவாசியாக இருக்கா. அவளெல்லாம் முற்றுகையிட்டு அவள்கிட்ட ஞானத்தை பெறதுக்கு உண்டான போர் வார் நடத்துவோம்னு அர்த்தம். அது மாதிரி என்ன விஷயம்னாலும் சரி கிரகிச்சுக்கணுங்கக்கூடிய ஆக்ரகம் வேணும். முதல்ல பஜனேன்னு சொன்னால் அதில் என்ன ராகம் பாடுறார், என்ன பிர்கா பாடுறார், அதான் முக்கியம். என்ன கமகம் போடுறார். இவரை விட அவர் காம்போதி நன்னா பாடுவார். அவர் சங்கராபரணவர் தான். இந்த தாளத்தில் அவர் கண்ட ஜாதியில் பேர் போனவர். இதுதான் பஜனை. இதுக்காக வேண்டிய நம்ம உட்காந்துருக்கோம். நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அங்கே ஹரிக்கீர்த்தன் கேட்டுன்னு இருப்பா. பாடக்கூடியவருக்கு தொண்டை சுஸ்வரமே இருக்காது. 10,000 பேர் உட்காந்து கேட்டுருப்பா. அப்போ எதை எதிர்பார்த்து வந்து உட்காந்துருக்கான்னு, எதை எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்கான்? இப்படி ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு கொடுத்து நம்மளுடைய சாஸ்வதமாக உள்ள வழிக்கு நான் இருக்கேங்கிற வீர விட்டலாச்சே காடு. உனக்கு எந்த விதமாக உள்ள பயம் வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன். என் பேர் வீர விட்டல். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
तुकाराम महाराज ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವೀರ ವಿಠ್ಠಲಾಚೆ घाटे भय कलिकाळ पाया पढे खरीदी घोष जय जयकार जळदी दोषांजेडो मला போல தோஷம் இருந்தாலும் நான் போக்கிடுவேன், கலியில் உன் காலில் எடுப்பேன், என்ன நம்பு எங்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்து. யோகக்ஷேமா ஜடாபாரி. ஜடாபாரின்னா என்ன அர்த்தம்? தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிறேன், நான் உன்னுடைய யோகக்ஷேமத்தை நான் தலையில் வச்சுக்கிறேன், நீ பயப்படாது. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையா? கடைசி சரணத்துக்கு துக்காமணி நாகி விஸ்வாச ஜெயாமணி விசுவாசம் இல்லையா? பாகவே புராணி விசாரும், புராணத்தை பிரட்டிப்பார். அங்கீகார தியாசா கேலா நாராயணே நிந்தியத்தே ஹி தேனே வந்திய கேலே. நிந்திக்கக்கூடிய செயலை செஞ்சவர்கள் கூட வந்திக்கக்கூடியவர்களாக புராணமாக்கித்து. சாட்சி அஜாமேளன், அவனை மாதிரி ஒரு பாப்பி உண்டா? நாம உச்சார அஜாமேள மகாபாதகி சாண்டாள. எப்பேற்பட்ட பாதகம் செஞ்சவனவன், அவனை கூட கரை தேத்துவேங்கிறான பகவான். ஏன்னா என்ன தெரிஞ்சோ நாமத்தை சொன்னதுக்கே அப்படின்னா அவன்கிட்ட பிரீதியோடு நாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி உத்கிருஷ்டமாக உள்ள ஒரு ஸ்தானத்தை அவன் வச்சிருப்பான். அதைத்தான் நாம் நினைக்கணும். உன் மேலே பிரேம பக்தி எனக்கு வர்றதுக்கு நான் என்ன பாக்கியம். அமி தெய்வாச்சே தெய்வாச்சே ஆமி தெய்வாச்சே தெய்வாச்சே ஆமி தெய்வாச்சே தெய்வாச்சே ஆமி தெய்வாச்சே தெய்வாச்சே ஆமி தெய்வாச்சே தாச பண்டரீராய நாமதேவ் மகாராஜ். நான் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன், எப்பேற்பட்ட ஒரு விட்டல தாசனாக நான் பிறந்திருக்கேன். விட்டல தாசனாக பிறக்கிறது இன்னும் துர்லபம். दास पंढरीरायाचे ताळ दिंडी घेऊन हाती केसव राज गावून किती नामा म्हणे लाकोली सदा आनंद नामे वाहून गोविंदा. ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜನ್ನ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜನ್ನ மாவுலியನ್ನ இவ்வளவு பேர்களும் ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடியவராக இருந்த ஒரு தெய்வம் விட்டல். இதே இங்கே ஞானேஸ்வர பகவான் எப்படி காமி அனுபம்ய மனோஹர அனுபம்ய மனோஹரோ
चरणी